اسلام تو آزادی دلانے والا مذہب ہے نا صاحب، اسلام تو آزادی دلانے والا مذہب ہے۔ اب مولا مالک کے میننگ میں لے لیے تو مطلب مالک غلام، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا یہ، یعنی اسلام کیا کرنا چاہتا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں آپ کو ایک ضابطہ بتاتا ہوں، جو حضرات یہ پوائنٹس نوٹ کر لے سکتے ہیں کر لیجئے، بڑے اچھے پوائنٹس رہیں گے، آپ کو شاید کام آ سکتے۔ انسان کے دو حصے ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ انسان کے دو حصے ہیں نا، ایک ہے جسم، ایک ہے باڈی ہماری، اور ایک ہے اس کے اندر کی روح۔ اسلام نے روح اور دل یعنی قلب ہے، روح ہے، اسلام نے ظاہر کے لیے یعنی جسم کے لیے شریعت عطا کیا، اور روح اور قلب کے لیے ایمان عطا کیا۔ ایمان اندر کی چیز ہے صاحب، ایمان اوپر نہیں ہوتی۔ یہ شملہ بن گیا تو مومن بولے ویسا کیا نہیں بھائی، شملہ شریعت ہے، سنت ہے، برابر۔ شملہ ایمان نہیں ہے، ایمان اندر رہتا، برابر ہے۔ تو روح اور قلب کے لیے نظر نہ آنے والے جو ہے باطن، جس کو باطن کہتے ہیں، باطن کے لیے ایمان دیا اور ظاہر کے لیے شریعت دیا۔ اور دنیا چلانے کا جو سسٹم دیا، دنیا چلانے کا سسٹم، اس میں جسم کے لیے خلافت ظاہرہ دیا، خلافت ظاہر جسم کے لیے، اور دل کی دنیا کے لیے خلافت باطنہ دیا۔ اسلام نے خلافت بھی دو لیول پر ہے، ایک خلافت ظاہری ہے اور ایک خلافت باطنی ہے۔ خلافت ظاہری جسم کے لیے، خلافت باطنی دل اور روح کے لیے۔ خلافت ظاہری میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اسلامک سسٹم، اسلامک پولیٹیکل سسٹم حکومت کا، اسلامک پولیٹیکل سسٹم حکومت کا ڈیموکریٹک ہے، آزادی، جمہوریت۔ جمہوریت میں ہوتا کیا؟ جمہوریت میں کیا ہوتا؟ پبلک سلیکٹ کرتی ہے۔ اور باطن کی دنیا کے لیے، دل کی دنیا کے لیے، دل اور روح کے لیے اسلام نے جو سسٹم عطا کیا ہے وہ ہے کنگڈم کا سسٹم ہے، کنگڈم، ملوکیت، ملوکیت کا، بادشاہت کا سسٹم ہے، اندر کا سسٹم، یعنی اندر یہ جو جسم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی حکومتیں چلتی ہے، روح اور دل کی دنیا پر بھی حکومتیں چلتی ہے۔ جسم کی دنیا میں جمہوریت دیا اسلام، اور دل کی دنیا میں کنگڈم دیا، بادشاہت۔ اب کنگڈم اور جمہوریت میں فرق کیا ہوتا؟ کنگڈم میں ہوتا، جمہوریت میں کیا ہوتا؟ ہم ووٹ دے کے حکومت کون کرے گا ڈیسائیڈ کریں گے، جو کہ ہم ہندوستان میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور یہ سارے علاقے میں کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی، سارا یورپ میں ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے ڈیموکریسی کا؟ مطلب یہ ہے کہ عوام اپنا بڑا سلیکٹ کرتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہ خلافت ظاہرہ، یہ ڈیموکریسی۔ کنگڈم میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ از اے اونر آف دی لینڈ، سارے زمین کا مالک۔ جیسے اب سعودیہ لے لیجئے، آپ قطر لے لیجئے، امارات لے لیجئے، وہاں کا جو کنگ ہوگا وہ اس زمین کا مالک ہوگا، اور جو اس زمین پہ رہتا ہے وہ اس کا مملوک ہوتا ہے۔ وہ زمین کا مالک، وہ انسان کا مالک، وہ وہاں کے پیٹرول کا مالک، کھیتی کا مالک، جو چیز بھی ہے وہ اس کا مالک ہے، اور عوام کو اس میں ہاں اور نہ بولنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ یہ بننا ہے تو بننا ہے، ٹوٹنا ہے تو ٹوٹنا ہے، سزائے موت دو تو دو، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کس جرم میں سزائے موت ہو رہی ہے، آزاد کر دو تو کر دو۔ بادشاہ کو سوال نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ مالک ہوتا ہے۔ پھر جب وہ مرتا ہے تو وہ اپنا جانشین بنا کے مر جاتا ہے کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا، عوام کو کچھ بات کرنے کی پرمیشن ہے اس کے اندر؟ نہیں ہوتی۔ تو یہ اسلام نے اس کو کیا کہتے ہیں، ظاہری لیول پر اس کو ناپسند کیا اور اس کو منع کیا۔ ظاہری دنیا کے اندر اسلام ڈیموکریسی چاہتا ہے، یاد رکھیں یہ اسلام ظاہری دنیا میں، جسم کی دنیا میں ڈیموکریسی چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ رہی، یعنی اس کو تھوڑا سا اور غور سے اسٹڈی کریں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ اور گفتگو کریں گے۔ جو حضرات یہ بات کو نہیں سمجھے وہ سمجھ لے، یہی وجہ بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اتنا قریب رکھنے کے باوجود، اتنا ان کی گرپ مضبوط دیکھنے کے باوجود، اتنے صلاحیتیں دیکھنے کے باوجود، اپنا آنے والا پولیٹیکل خلیفہ کون ہوگا، مسلمانوں کا بڑا کون ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس نہیں کیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوپن چھوڑ دیے کہ مسلمان ووٹنگ کریں گے اور اپنا بڑا چن لیں گے، اور مسلمان ووٹنگ کیے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیے۔
उनके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा चुने गए, उनके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा चुने गए, उनके बाद हजरत मौला अली जो है फिर खलीफा चुने गए। तो खिलाफत के लेवल जो है वो पब्लिक वोटिंग से है, पब्लिक जिसको चॉइस करती है वो खलीफा बनता है। ये जाहिर की दुनिया में। बातिन की दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवन ऐलान कर दिए, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। सो वहां पर उसी दिन उसी वक्त उसी दिन और उसी वक्त सारे सहाबा, सारे अवाम, सारे सहाबा, सारे खवास, इवन बड़े बड़े सीनियर सहाबा सब के सब आगे बढ़ते गए और मौला अली से मुसाफहा करे, मुबारकबाद दिए और ये ऐलान कर दिए कि आप ही हमारे मालिक और मौला है, आप ही हमारे मालिक है। उसके बाद खलीफा हजरत अबू बकर बन रहे। कैसा हो सकता है ये? इसका मतलब ये हुआ कि वो मौला का जो मामला आ रहा है वो बातिनी दुनिया के लिए, विलायत बातिनी दुनिया के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज कर दिया। शेखुल इस्लाम का इस ज़िमन में एक मुकद्दिमा है, मैं आप लोग को सिर्फ मशवरा दे दूंगा, बड़ी डिटेल है उसके अंदर, बड़ी डिटेल है और बड़ा शानदार मुकद्दिमा है। अल-क़ौलुल मुअतबर फिल इमामिल मुंतज़र, ये शेखुल इस्लाम की एक किताब है इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़। अगर आप लोग को कभी मौका हो तो मिनहाजुल कुरान के दफ्तर से वो ले सकते हैं। उसका एक प्रीफेस है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 16 पेजेस का एक प्रीफेस है, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका आंख खुल जाएंगे खिलाफत के मसले में। खिलाफत ज़ाहिरी, खिलाफत बातिनी। खिलाफत ज़ाहिरी का मसला सियासी उमूर, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर चलना जो कि दुनियावी मामला है, ठीक है, तो वो उस तरह से चलता रहेगा। बातिनी उमूर इंसान के विलायत ईमान से मुताल्लिक है, वो उस तरह से चलता रहेगा। ज़ाहिरी खिलाफत क्योंकि जिस्मों की दुनिया के लिए है, तो जैसा खलीफा इंतकाल कर जाएगा खिलाफत खत्म हो जाएगी, दूसरा खलीफा आ जाएगा। लेकिन बातिनी दुनिया क्योंकि रूह की दुनिया से ताल्लुक रखती है और रूह मरती नहीं है, मालूम है ना आपको, यह रूह भी मर जाती है। अगर रूह मर जाती है तो फिर सवाल किससे होता है कब्र के अंदर? जी, रूह तो मरती नहीं है क्योंकि बातिनी दुनिया रूह और कल्ब से ताल्लुक रखती है। इसलिए विलायत बातिनी, खिलाफत बातिनी मौला अली को जो दी गई थी वो क़यामत तक वो खिलाफत कायम है, वो खिलाफत तक क़यामत तक वो खिलाफत बाकी है, खिलाफत बातिनी। और ये कहने वाले सबसे पहले आदमी शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब नहीं है। ये अरब और आजम जिनको बड़ा मानते हैं, अरब और आजम जिनको बड़ा मानता है, सारा हिंदुस्तान जिनको बड़ा मानता है, यकसां बवक्त वाहिद, बरेलवी भी उनको बड़ा मानते हैं, देवबंदी भी उनको बड़ा मानते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अल फुतूहातुल इलाहिया में और उनकी किताब हमाआत, दो किताबों के अंदर इसको डिटेलली उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया कि दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है, दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है। और उन्होंने नामों के साथ ये बात बताई है कि ज़ाहिरी खिलाफत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, इस तरह से ये तरतीब से खिलाफत ज़ाहिरी चली। और खिलाफत बातिनी पहले दिन से मौला अली को चली है और मौला अली से फिर उनके बेटे इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर मोहम्मद अल बाक़िर, फिर जाफ़र सादिक़, इस तरह से अइम्मे अहले बैत के दरमियान ये खिलाफत बातिनी का तसलसल चला। खिलाफत ज़ाहिरी में मुसलमान अपना बड़ा चुनते हैं और खिलाफत बातिनी में जिसको अल्लाह ने हुजूर को बड़ा बनाया, हुजूर ने अली को चुना, हुजूर अली को चुने, फिर अली अलैहिस्सलाम बड़े बने तो वो इमाम हसन को चुने, इमाम हसन बड़े बने तो वो इमाम हुसैन को चुने। तो इसमें जो है जैसा बादशाही सिस्टम चलता है ना, हर बड़ा ऊपर वाला चुनता है कि अगला बादशाह कौन होगा, अगला रूहानी दुनिया में बादशाहत चलती है। इसीलिए हम आज भी लोग कहते हैं कि भाई मौला अली का तो इंतकाल हो गया ना, आज कैसा बोलते हैं उनको सरदार, वो तो इंतकाल हो गया। अरे बाबा इंतकाल हो गया, ये जिस्मों का मसला है, ये रूहों पे इंतकाल होता नहीं। क़यामत तक जितने जमीन पे पैदा होंगे सबके मौला है अली, सबके मौला है अली, क्योंकि ये मैटर रूह का है, जिस्म का नहीं है, ये मैटर रूह का है, जिस्म का नहीं है। बहरहाल बड़ी उसकी तफसील है, यानी दोनों में डिफरेंसेस जो होते, बड़ा शानदार 16 पेजेस का ऐसा शानदार मुकद्दिमा है। वो आप लोग अल-क़ौलुल मुअतबर के प्रीफेस पर भी है, अल-क़ौलुल मुअतबर के प्रीफेस पर भी है वो, और उसी तरह से अस-सैफ़ुल जली एक और एक किताब है, उसके प्रीफेस पे भी वो आपको मुकद्दिमा मिलेगा, बड़ा शानदार है। जो हजरात खिलाफत बातिनी और ज़ाहिरी के दरमियान फ़र्क इसको समझना चाहते हैं वो एक मुकद्दिमा 16 पेजेस का पढ़ लें,
ہر یعنی بیسک نالج رکھنے والے آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا خلافت کا سسٹم کیا ہے اور ولایت کا مسئلہ کیا ہے.